사실 우리 뭐 이 동네에 살고 있고 우리만 살고 있는 것 같지만 우리가 살고 있는 지금 발을 딛고 있는 이 땅은 우리 온 인류가 한 배에 탔어요. 사실 코로나 때 우리 느꼈잖아요. 한 사람이 걸리면 어떻게 되는지, 그리고 이 사람이 돌아다니고 온 세상에 다 이 코로나 19가 코로나 바이러스가 전염될 수 있다는 거. 그래서 지금 이제 시작하는 의미로 기도를 안 하고 지난번에만 봤던 영상이에요. 우리가 지금 이 조그만 여기 화성시 여기에 뭐 한 구석에 있는 것 같지만 우리는 온 세상에 저 미국에 있는 사람, 아프리카에 있는 사람하고 같이 한 배를 타고 있는 그런 어떤 종족이라는 거. 제가 지난번 보는 우주에서 본 지구의 모습, 창백한 푸른 별이라 그러죠. 우리가 살고 있는 행성이 하나의 별이라는 거, 이 우주의 중심이 아니고 우주의 수많은 별 중에 하나라는 거 함께 생각하면서 시작 기도로 대신하겠습니다. 그러면 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 예, 저는 이 칼 세이건 이분의 제가 너무 뭐 이 세상 일에 너무 막 고통스럽고 여러 가지를 고민하게 된 저는 이 영상을 자주 봐요. 얼마나
우리 자신이 보잘것없는 존재인지, 하느님은 우리가 생각하는 분보다 얼마나 크신 분인지, 그래서 그 크신 분이 우리 사이에 현존하시는 거예요. 그래서 하나님은 전능하신 거예요. 그렇게 어마어마하신 분이 우리 안에, 먼지 같은 우리 안에도 존재하신다는, 전능하신 분이시라는 거. 그리고 하느님은 이 세상에, 제가 저희 영상에 봤잖아요. 죄인이나 악인이나 우리가 판단하는 모든 사람, 저 사람은 뭐 죽어 마땅하다, 어떨 때는 이런 얘기도 하고 막 그렇게 모든 존재를 품어 안고 계시다는 거. 그래서 그분은 거룩하신 분이라는 거. 그런 어떤 이제 이 지구를 볼 때는 생각하고, 이 영상이 항상 저에게 내 자신이 어디에 있는 존재인지 이렇게 알게 깨달아 주는 거예요. 그래서 오늘 그 생태적 감수성과 지혜에 대해서 제가 이런 주제를 가지고 이제 강의를 했어요. 그래서 조금 아까 이제 여러분들과 대화를 나눈 것처럼 정말 생태적이라는 것은 무엇인가, 왜 이 시대에 그 생태계의 위기라는 말, 이런 이야기를 많이 하잖아요. 지금 본 것처럼, 우리가 영상을 보는 것처럼 이 지구가 몸살을 앓고 있다는 거예요, 한마디로. 그래서 이제 오늘 강의를 통해서 하나씩 보겠어요. 이제 하나씩 보게 되겠는데, 이 몸살을 앓고 있다는 거를 제가 첫 강의에서부터 영상을 통해서 여러분에게도 말을 했고, 또 뭐 이제 여러 경로를 통해서 이야기를 했는데, 이번에도 다시 한번 이렇게 말씀드리고 싶어요. 근데 이런 얘기는 되게 지난 첫 시간에도 말했지만, 이 세상에 아무 일 없이 살아가는데 이런 얘기를 하면 불편해요. 사람들이 불편해요. 그 불편한 진실이지만, 제가 지금 이 시대에 할 수 있는 거는 이 불편한 진실을 전하고, 하느님이 창조하시고 생명을 주신 이 아름다운 지구를 지켜야 되겠다는 그런 어떤 소명. 그래서 우리가 이제까지 만들어 왔고 죽을 힘을 다해서 노력을 해야 한다는 거. 왜냐하면 제가 늘 얘기한 것처럼 이 아름다운 지구를 이렇게 만든 것도 인간이고, 이거를 해결할 수 있는 것도 인간이에요. 사실 코로나19는 하느님이 인간에게 벌 주신 거 아니잖아요. 그렇죠? 여러분들 아시잖아요. 인간이 자기가 살아온 그런 어떤 것의 결과를 받는 거예요. 하느님 틀림없이 원하지 않으셨을 거예요. 그래서 과거에 뭐 중세 때 패스트로 유럽의 인구 3분의 2가 죽었을 때 하나님이 벌을 주셨다. 그러니까 회개하고 뭐 하나님을 믿어라. 이런 거, 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨잖아요. 지성도 주시고, 그 다음에 우리가 따뜻한 마음도 주시고, 그리고 우리가 알고 느끼는 것을 행할 수 있는 손발도 주셨어요. 그렇죠? 그래서 하나님의 뜻에 맞게 우리가 살아갈 수 있는 거, 이 시대에 그런 어떤 노력을 해야 되겠다고 이제 생각을 합니다. 그래서 제목은 코로나 감염병이 우리에게 보내는 신호. 지금 뭐 2년, 거의 1년 반 지나고 있죠. 작년 2월에 셧다운 되기 시작했으니까. 근데 지금 예루살렘하고 이스라엘하고 뭐 대만이나 이런데 뭐 하여튼 그 나라가 조그매갖고 접종이 일찍 된 지역에서 또 다시 변종이 발생했대요. 델타라고. 그래서 사실 우리 코로나는 정복하는 대상이 아닌 거예요. 앞으로 어떻게 함께 가야 되는지, 그리고 우리가 이 환경을 개선해야 하는지를 찾아야 하는 그런 어떤 과제인 거죠, 우리에게. 왜냐하면은 더 큰 그 어떤 어려움과 그 고통을 막아주기 위해서 우리에게 주는 어떤 그런 메시지라는 것을 이제 깨닫고 나가야 되겠습니다. 그래서 코로나가 보내는 신호를 깨닫기. 근데 교황님도 이런 얘기를 하셔요. 아무리 이야기를 해도 사람들이 안 믿는 거예요. 안 믿어. 그래서 여기 보면 교황님이 이렇게 얘기를 해요. 코로나가 보내는 신호와 깨닫기를
신호 깨닫기를 찬미받으소서 217장에 대해 찬미받으소서 이미 교황님이 말씀하셨어요. 뭐라 그랬냐면은 환경의 위기는 깊은 내적 회개, 생태적 회개를 요구합니다. 생태적 회개라고 말을 쓰셨어요. 그렇죠? 우리가 모든 생명이 연결되어 있는데 우리가 그런 거를 아무 생각도 안 하고 내가 편하고 내가 좋은 거, 인간에게 좋은 거만 생각하고 살아왔다는 거죠. 그래서 자연을 파괴하고 거의 40억 년 동안 쌓였던 땅에 묻혔던 거를 다 꺼내서 썼대요. 인류가 거의 한 100년 동안에. 어마어마한 존재죠. 그렇죠? 인간은 하느님을 닮은 존재라서 하느님처럼 또 잘못할 때는 무지무지한 일도 그 능력을 가지고 그래서 하느님처럼 그러면 하느님은 그런 분이 아니시죠. 그렇죠? 그 주신 능력을 잘못 사용할 때는 어마어마한 결과를 만든다는 거. 이런 얘기를 하세요. 교회 안에 일부 신심이 있고 기도를 열심히 하는 이들 가운데는 현실주의와 실용주의, 아유 뭐 그까짓 거 뭐 지나가다 말겠지를 내세요. 이러한 위기를 우습게 여기고 혹자는 자기의 습관을 전혀 바꾸려는 생각도 하지 않는다. 교황님은 이런 얘기를 하셔요. 이들에게 아니면 어쩌면 우리에게 나에게 필요한 것은 생태적 회개입니다. 이런 현실을 인정하고 내 삶을 변화시키는 것이죠. 그래서 이는 그러니까 우리가 열심히 신심이 있고 기도하는 것은 예수님과의 만나는 거예요. 그렇죠? 이런 결실이 우리를 둘러싼 세상과의 관계에서 온전히 드러나야 한다는 거. 전에 이렇게 지금 막 생태계 위기, 기후변화 이런 거 없을 때는 우리는 이웃사랑에만 사람들과의 관계에서만 그렇죠? 뭐 이렇게 사랑을 하고 선행을 베풀고 다른 사람에게 고통받는 이웃을 도와주라고 했는데 지금 하나 더 넓어졌어요. 살아있는 인간뿐만이 아니고 이 세상에 있는 모든 것들, 생명이 있는 것, 없는 것, 물질, 자원, 에너지, 동식물을 사랑하고 돌보라는 그런 사인을 우리가 지금 받고 있습니다. 이런 것이 생태적 회개입니다. 오늘날 그리스도인의 성덕 생활의 핵심은 하느님의 작품, 이 세상을 창조하시고 아까 우리가 봤잖아요. 이 지구라는 아름다운 땅을 주신 분은 하느님이시고 하느님의 작품입니다. 이러한 작품을 지키는 이들로서의 우리의 소명을 실천하는 것이어야 합니다. 라고 찬미받으소서 217장에서 이야기를 합니다. 그러면 이렇게 이거 그냥 뭐 좀 지나가겠지. 아유 정말 답답해. 뭐 조금 뭐 백신 발견되면 끝나겠지. 우리는 아니에요. 백신이 발견되더라도 이걸 안고 살아가는 방법을 체득해야 돼요. 왜냐하면 이게 하루 이틀에 없어질 일이 아니기 때문에 그거를 현실을 인식하셔야 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 그러면 어떻게 공존하고 살아가면서 이러한 상황을 개선할 수 있을까? 그러면 제가 여러분들에게 보여줄 영상은 이런 것을 믿지 않는 사람들, 심각하게 받아들이지 않는 사람들은 어떤 분들인가? 제가 동영상을 또 하나 보여드리겠습니다. 이거는 그린피스에서 제작한 영상인데 차근차근 작은 실천부터 시작합시다 이러면은 사실 좀 돌아버리죠. 약간 말하기가 싫어요. 그래서 왜냐하면 그런 상황이 아니거든요. 자동차를 뭐 안 타고 뭐 전기를 뭐 아끼고 해봤자 그냥 이미 게임 끝. 저희가 한 설문 중에서 그런 게 있었어요. 기후변화의 원인은 무엇이라고 생각하십니까? 했더니 그런 거 있잖아요. 자연적인 변동에 의해서도 지구가 뜨거워진다 뭐 이런 거 있잖아요. 되게 놀랐어요. 왜냐면은 사실 과학자들은 되게 진중해서 항상 확률로 말하거든요. 기후변화는 95% 이상의 확률로 인간 활동 때문이다라고 얘기하고 있는데 일반 사람들은 인간 때문이라는 응답률이 33%밖에 안 됐다라는 거예요. 이렇게 얘기하잖아요. 우리는 기후변화에 대한 심각성을 다 알지만 행동하지 않는다. 근데 저는 이 전제부터가 틀렸다고 생각해요. 우리가 정말 기후변화 심각성을 아나? 아직 6월밖에 안 됐는데 유럽 대부분 최악의 지역에 여름으로 난 114년 만에 알래스카도 30도를 넘어섰습니다. 40도까지 올라가면서 지구온난화로 인한 기후변화가 전 세계적 폭염의 주범으로 우리는 왜 기후변화를 심각하게 여기지 못할까요? 여러 이유가 있겠지만 하나만은 분명합니다. 변화가 잘 보이지 않기 때문이죠. 우리는 문제가 한눈에 보여야 조금은 심각성을 인지하곤 합니다.
그런데 기후의 변화는 어떻게 해도 잘 보이지 않습니다. 에어컨을 팡팡 튼 건물 속에서 매연을 뿜는 차 속에서 살다가 문득 고개를 올려다보면 그래도 비슷한 하늘. 그러니까 과거에 가장 빨랐던 자연적인 그 변화라고 하면 2만 년 전에 빙하기에서 이제 10,000년 전 간빙기까지 오는 그 시간, 그때까지 지구 평균 온도가 4도가 상승을 했습니다. 그런데 우리가 100년에 1도를 상승을 했죠. 그 25배나 빠른 이러한 속도는 한 번도 견뎌본 일이 없는 경우예요. 억겁의 세월 동안 축적된 에너지를 품고 잠들어 있던 화석 연료. 이걸 꺼내 쓴다는 건 곧 지구의 시간을 당겨 쓴다는 걸 의미합니다. 인류는 그 에너지를 갖가지로 이용해 지구의 주인공이 되었지만 강제로 꺼내져 나온 탄소는 지구의 대기를 둘러싸고 빠져나가려는 태양 에너지를 막아내기 시작했습니다. 우리가 안전하게 배출할 수 있는 이산화탄소 양이 뭐 4,200억 톤이라고 해요. 근데 혹시 1년에 얼마씩 배출하고 있는지 아세요? 420억 톤. 그러면 10년 아니면 끝난다는 거예요, 이게. 그렇게 지구의 기온이 오르면 일단 원래 더운 곳은 더 더워집니다. 원래 추운 곳은 얼음이 녹고요. 이 정도로 끝이라면 기후변화는 그냥 북극곰만의 문제일 수도 있었을 겁니다. 정말 문제는 지구가 스스로 온도를 높이는 그게 키포인트예요. 북극 쪽이 다른 지역에 비해서 한 3배 정도 빠르게 온도가 상승이 돼요. 여름에 흰 티를 입었을 때보다 검은 티를 입었을 때가 훨씬 더운 것처럼 북극의 하얀 빙하가 녹아 어두운 바다가 되면 태양 에너지를 반사시키지 못하고 흡수해버리는 겁니다. 이렇게 고緯도와 저緯도의 기온차가 전보다 줄어들면 우리에게 무슨 일이 일어날까요? 바람을 통해 열을 분산시키는 지구의 조절 시스템이 예전 같지 않게 되면서 특히 요 사이에서 열을 이동시키는 바람, 제트기류. 이 제트기류가 느려지고 그러면 우리나라 같은 중위도 지역의 날씨는 좀처럼 순환되지 못하고 멈춰버리기도 합니다. 적당히 더워야 할 날씨가 폭염으로 번지고 미세먼지는 못 날아가서 눌러앉고 겨울은 심지어 더 추워지기도 합니다. 제트기류는 북극의 한기를 가둬두는 역할도 하는데 이 제트기류가 느슨해지다 보니 한기가 새어나오는 겁니다. 이렇게 극강의 사계절을 갖게 된 우리나라. 이것이 지구 평균 기온 단 1도가 오른 결과라는 사실. 한국에서만 해도 작년 여름에 폭염으로만 수십 명이 죽었습니다. 평균 온도가 올라간다는 의미는 이런 생존을 위협하는 극단의 위험 상황 역시 훨씬 잦게 찾아온다는 뜻입니다. 호주 국립기후보건센터 연구팀이 최근에 내놓은 보고서입니다. 지구온난화 위험에 대해서야 우리가 익히 들어왔습니다만 이번 보고서는 상당히 충격적인데요. 기후변화는 핵전쟁에 버금가는 위험 요인이기 때문에 전시체제에 준하는 자원 및 인원 동원 체제를 갖춰야 한다. 이런 결론을 내리고 있습니다. 핵전쟁급으로 생각해야 된다? 예, 그렇습니다. 근데 그게 불과 2050년, 30년 뒤라고요? 이미 뭐 다 인정해요, 그건 상황은 대부분. 인식이 좀 전환됐어요. 한 작년 말부터 모든 사회 역량과 공업 역량을 이런 문제를 해결하는 쏟아 부어도 될까 말까 한 상황이다라고 지금. 사실은 인천에서 그게 있었던 일이에요, 그게. 1.5도에서 상승을 멈춰야 된다. 지금 1도 올라갔거든요. 그리고 그러려면은 앞으로 10년 안에 온실가스 배출량을 반으로 줄여야 된다. 그게 작년 10월 달에 사실은 송도 인천에서 발표가 되면서 유럽이나 뭐 미국 같은 경우는 좀 분위기가 많이 바뀌었고, 근데 아이러니하게도 이제 그게 발표됐던 우리나라에서는 그러니까 저는 되게 그 보도가 되게 크게 될 줄 알았어요. 1면에 나온 거는 딱 한 군데밖에 없었고요. 저희 같이 2면에 나온 게 한 2군데 있었고 나머지는 박스 기사 어디 조그만. 아시아 국가들은 보게 되면 중국에서 약 15억 명, 인도 13억 명, 그 밖에 뭐 아시아 국가들이 다 그 물에 의해서 그 농사를 짓고 우리가 이제 살아가는데 이제 이 기후변화로 해서 문제가 일어나게 되게 되면 그 수억 명이라고 하는 그 사람들이 호주 입장에서는 자기 나라로 들어올 거다라고 그렇게 보게 되는 거죠. 그런 보고서이기도 합니다. 그랬을 때 지금 대한민국이 식량 자급률이 약 25%밖에 되지가 않죠. 딴 나라 들어올 거 걱정을 해야 되는 게 아니라 북쪽은 또 막혀있지. 어디 갈 데가 어디 있어. 호주는 그런데 그거 넘어올까 봐 요거 어떻게 막아야 되나 그거 고민하고 앉아있고. 미국 애들도 그런 보고서들은 다 써놓고 다 준비들 하고 있어요. 우리는 전혀 준비 안 하고 있잖아요. 지금. 미세먼지 준비만 하고 있죠. 기후난민은 해빙과 해수면 상승으로 인해 삶의 터전을 잃은 사람뿐만 아니라 홍수, 가뭄, 산불과 같은 이상재해를 입고 오갈 데 없어진 사람들까지 뜻합니다. 숫자는 이미 전쟁 난민을 넘어섰습니다. 부족, 민족,
국가 따위로 결집해서 상대와 싸우던 물리적인 전쟁과는 완전히 다른 차원의 전쟁. 이제 인류는 기후변화라는 보이지 않는 적과 싸워야 합니다. 호모사피엔스가 지구상에 등장한 게 약 15만 년 전인데요. 우리 문명이라고 하는 거는 그에 비하면 굉장히 짧은 시간이고요. 농업을 시작할 수 있었고, 그러니까 정착을 하고, 거기에서 우리의 문명이 탄생을 할 수가 있었습니다. 우리가 뭐 먹고 쓰고 뭐 버리고 하기 위해서 이제 지구가 필요한 면적들을 이제 매년 개선을 하게 되는데, 2018년 기준으로 지구가 이미 1.7개가 필요해요. 우리 한국 사람처럼 살면 3.5개가 필요합니다. 원금을 까먹고 지금 살고 있는 것이거든요. 결국 뭐 이렇게 가면 언젠간 파산을 하게 되겠죠. 지금 이제 파산인 상황이고. 이제 많은 나라가 보이지 않는 적과 제대로 맞서 싸우기 시작했습니다. 최전선에는 다름 아닌 10대 아이들이 서 있습니다. 시작은 스웨덴의 16세 소녀 그레타 툰베리. 폭염에 휩싸여 있던 작년 8월, 그녀는 금요일마다 의회 앞에 앉아 기후변화에 무관심한 정치권을 향해 1인 시위를 벌이기 시작했고, 이 시위는 173개국의 등교 거부 운동으로 뻗어나갔습니다. 스웨덴을 비롯해서 유럽은 그래도 우리 기준에서 봤을 때 기후변화에 대해서 굉장히 적극적으로 대응하고 있는 나라잖아요. 그런데도 불구하고 부족하다라고 피켓팅을 했는데 그게 먹혔다라는 말이죠. 그런 상황에서 뭐 몰라 우리는 CO2 배출하고 뭐 그냥 할 거야 라고 하는 것은 어떻게 보면 멍청한 오래 갈 수 있는 방법이 아니거든요. 이럴 때가 아니네. 올해 대안도 있네. 전기 이걸로 받고 자동차 이걸로 받고 돈도 생각보다 남네. 우리나라는 사실 지금 가해국이기도 하거든요. 산업이 많아서 이걸 전환시키면은 뭔가 만드는 능력이 있단 말이에요. 굉장한 그 영웅적인 국가가 될 수도 있는 거죠. 근데 그걸 아직 못 하고 있단 말이에요. 그래서 정신을 번쩍 차리고 이제 그쪽으로 역량을 막 기울여서 하면 와 이걸 넘겼네. 야 그때 진짜 아슬아슬했어. 장난 아니었어 그때. 그럴 수도 있는 거죠. 네, 여기까지 보겠습니다. 지금 여기서 보는 거는 이런 위기를 주는 거는 이런 얘기를 하는 거는 늘 있었잖아요. 지구가 멸망한다 이런 얘기를 하려는 게 아니고, 늘 그런 게 있었잖아요. 몇 날 몇시 이게 아니고 제가 말한 것처럼 우리 하느님을 닮은 인간이에요. 이렇게 나쁜 일도 순간적으로 할 수 있는 인간이면 좋은 일도 순간적으로 할 수 있어요. 우리가 지금 여기서 말하는 그 분이 우리가 못하는 게 아니고 의식을 안 하기 때문에 거기에 노력을 기울이지 않는다는 거를 얘기를 하는 거예요. 그래서 이런 얘기를 하는 거는 막 겁주기 위해서가 아니고 자 이렇게 머리를 바꾸고 그 다음에 정신을 차리고 아까 그랬잖아요. 대체 에너지 쓰고 막 이러니까 생각보다 돈도 남네. 그렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 우리가 생각을 바꾸면 그거 아니면 안 된다고 생각하는데 바꿔보니까 사실 그거 아니네. 이렇게 된다는 거죠. 그래서 제가 이런 얘기를 하고 여러분들에게 이야기를 하는 것은 우리가 이런 것을 극복할 수 있는 능력을, 잠재력을 가지고 있다. 근데 그걸 어떻게 해야 하는가를 각자의 삶의 자료, 우리는 과학자도 아니에요. 사실 정치인도 아니고. 그렇지만 내 삶에서 내가 할 수 있는 거를 할 수 있지 않을까. 뭔가 작은 거라도 십시일반이 제일 무서운 거라는 거. 그게 온 나라를 구한다는 거, 이 지구를 구할 수 있다는 거를 저는 이제 이야기를 하고 싶었습니다. 그래서 사실 코로나는 우리에게 교회도 다 셧다운 됐어요. 그리고 우리 다 조용해졌어요. 순간. 침묵과 고요의 시간을 줬어요. 그래서 인간들이라 그러면 사람들이 비행기 타고 막 온 데 돌아다니고 야단이었었죠. 그죠? 세계는 지구는 하나 하면서 막 해외여행 다니고 막 저기 아프리카에서 생산하는 물건, 농산물 우리 실시간으로 여기 먹고 난리가 났었어요, 지구가. 그러다가 코로나가 되니까 완전히 셧다운 됐어요. 배도 안 움직이고 비행기도 안 뜨고 나라가 9일 때 다 조용해졌어요. 처음에 이게 뭐지? 이제 그렇게 생각을 했죠. 그러면 이런 조용한 시간에 솔직히 말하면 여러분도 그렇고 저도 그렇고 뭐를 성찰을 했는지 이거 언제 풀리나. 이게 잠깐 너무너무 지루한데 잠깐 내가 좀 바람이라도 쉴까?
이런 생각을 하지 않았을까. 저도 그렇고 뭐 우리 보통 사람들은 그랬을지 모르죠. 근데 이 시대에 여러분들이 제가 첫 시간에 얘기했잖아요. 여러분들은 그리스도 사상연구소 후원의 회원들이세요. 그러면 이 사상연구소가 어떤 방향으로 가고 어떤 일을 하고 교회를 위해서 세상을 위해서 무엇을 하는가를 여러분들이 알고 있어야지 되는 거예요. 제 생각에는. 그래서 만약에 사상연구소 그런 일을 안 하면 좀 해달라고 말을 할 수도 있잖아요. 그렇죠? 이런 일을 조금 더 알게 하고 알리고 이렇게 해달라고. 그래서 여러분들에게 이런 것을 알 권리가 있는 거죠. 그래서 이 코로나 시대에 우리가 어쩌면은 그 어려운 생태적 지혜와 감수성을 회복해야 된다. 그런 정말 마음에 와닿지 않는 이런 용어인데 그 용어가 얼마나 중요한 건지 우리가 깨달을 수 있는 기회를 또 주신 것도 하나님께서 여러분을 사랑하기 때문에 그런 것이 아닐까. 그리고 여러분을 믿기 때문에 여러분의 지성과 여러분의 따뜻한 마음과 그 다음에 뭔가를 실행할 수 있는 손발 그런 어떤 것을 믿기 때문에 이런 시간을 우리에게 허락하지 않았나 이런 생각을 저는 해봅니다. 그래서 더 이상 얘기를 안 할 거예요. 이거 여러분들 얘기했는데 그래서 우리가 지금 살고 있는 곳은 하나의 행성 별이라고 인류는 어차피 한 배를 타고 있어요. 뭐 지금 어떤 사람은 그러더라고요. 이런 얘기도 들었어요. 땅속에다가 미국에는 땅속에 들어가 갖고 적어도 한 2년은 먹고 살 수 있을 만큼 벙커를 만든대요. 이런 사람도 있고 혹자는 화성으로 날아가기 위해서 근데 사실 화성에 가보면 먼지뿐이 없어요. 여러분 동영상 봤어요? 저는 이제 나사에서 보내주는 영상을 보는데 화성에 탐사선이 가서 로봇이 가서 막 이렇게 땅을 휘젓고 있어요. 근데 그 밑에 얼음이 있다는 거예요. 근데 화성 그 자체는 보면은 빨간 흙이 있잖아요. 그럼 먼지뿐이 없어요. 우리 지구를 봤을 때는 얼마나 아름다워요. 근데 지구를 왜 살릴 생각을 안 하고 왜 저기 가서 저러고 있지 이런 생각이 나는 막 드는 거예요. 그렇게 여기서 화성을 간다는 거는 정말 어마어마한 시간과 돈이 투자가 되는 일이거든요. 그래서 저는 좀 안타까운 마음이 드는 거예요. 마지막에 칼 세이건이 말했잖아요. 우리가 달도 갈 수 있고 조금 있으면 저기 간대요. 관광으로 간대요. 미국에서는 유명한 기업인인데 이름이 생각이 안 나네요. 누구? 글론 머스크. 그래서 조금 있다. 그래서 어떤 사람이 너무 화가 났고 너는 달에 가갖고 다시 오지 마라 이렇게 댓글을 다른 기억이 있는데 그렇게 방문은 할 수 있어요. 그렇지만 우리가 거기서 정착하고 살 곳은 아니에요. 아직은. 그래서 그런 어떤 노력을 우리 지구를 살리는 데 썼으면 하는 이제 그런 안타까운 마음이 듭니다. 그래서 여러분들에게 이렇게 보여줬고 지구가 보내주는 신호는 어떤 건지 여러분에게 저는 충분히 전달됐다고 생각합니다. 그래서 제일 지금 이 시대에 우리가 못하고 하는 이유가 한 가지가 있어요. 많은 신학자, 과학자, 학자들이 얘기를 하는데 경제 발전과 성장은 계속해야 되기 때문에. 근데 아까 여러분들 보셨잖아요. 지구에 있는 자원을 모두 다 꺼내 썼다는 거예요. 그러니까 자원이 없잖아요. 어디 가요? 달에 가고 화성에를 가는 거예요. 자원을 찾으러. 그래서 저는 인간은 되게 자기 자신에 만족하지 않는 존재예요. 계속해서 뭔가를 발전하고 뭔가를 추구하는 존재인데 저는 발전과 성장은 계속돼야 된다고 봐요. 많은 과학자들도 그래요. 근데 내가 살고 있는 주변 환경과 상생, 공존이 가능한 발전. 그렇죠? 근데 우리는 이런 발전을 하면은 돈이 많이 들고 이윤이 안 남을 거라고 생각해요. 왜냐하면 이제까지는 그런 식으로 살았기 때문에. 근데
잠시 머리를 바꾸면 이렇게 해도 되네. 이렇게 해도 오히려 돈이 더 낫네. 더 행복하네. 이럴 가능성이 있다는 거죠. 그래서 우리 생각을 바꿔야 되는 그런 초대를 하고 있는 거죠. 그래서 그러니까 우리가 경제 발전이라고 그래. 현대 문명이라고 생태 위기의 원인이 아까 인간이라고 그랬잖아요. 98%가. 그런데 현재 문명 중에서 가장 핵이 되는 것은 경제 발전과 진보. 우리 코로나 때 우리가 제일 많이 들은 얘기야. 경제가 안 돌아가. 그렇죠? 경제가 안 돌아가 살 수가 없다. 그래서 나라에서는 경제를 부양하기 위해서 미국에서도 막 국민들에게 돈을 주잖아요. 그렇죠? 그래서 소비의 광풍이 일어날 것이다. 코로나가 멈추고 나면은 막 이런 얘기를. 그래서 막 또 돌아가야 되는 거예요. 경제가 막 돌아가야 돼요. 막 물건 만들고 팔고 돈 벌고 또 쓰고 막. 근데 이거는 이제 안 된다는 거죠. 그런 사고 방식은 안 된다는 거죠. 그래서 이런 것을 통해서 우리가 이제 배워야 될 거는 하느님이 보시기 좋은 것, 창조하시고 하느님이 보시기 좋은 걸 우리는 인간이 쓰기 좋은 걸로 다 만들어 놨어요. 하느님이 보시기 좋은 그런 거를. 그래서 더불어 살기보다는 어떻게 하면 내가 돈을 더 많이 벌고 어떻게 하면은 내게 더 이익이 되고 어떻게 되면 이윤이 더 남는가. 뭐 다른 사람 죽든지 말든지 뭐 자연이 파괴되든지 말든지 그냥 오로지 여기에만. 그래서 그 결과는 사실 인간의 불행이에요. 오늘날 이거를 또 얘기를 하면은 굉장히 긴 강의가 되겠지만 자연이 파견되고 내 주변의 사람들이 불행하면은 인간도 불행해져요. 내가 나하고는 상관없는 것 같지만 그렇게 우리는 연결돼 있기 때문에 그 아픈 다른 사람의 아픔, 그 다음에 이 지구의 아픔이 나의 행복이 될 수가 없어요. 나도 그런 여러 가지 사회적인 요인 때문에 이건 복잡하게 말은 할 수 없지만 나도 곧 내 삶이 행복하지 못하게 된다는 거를 이 시대에 우리는 깨달아야 된다는 거. 그래서 경쟁과 이 경제 발전과 성장 진보는 경쟁해서 승자 독식에 이기는 사람 다 갖는 거예요. 그렇죠? 이렇게. 그래서 힘이 없는 인간, 능력이 없는 사람들은 그다음에 자연 동식물, 애원 이런 존재들은 모두 착취와 파괴의 대상이 된다는 거죠. 그래서 대안이 있어요. 대안은 우리가 모두가 이거는 개인적으로 해서도 되는 일이 아니에요. 개인과 단체, 국가가 힘을 합쳐서 자연과 인간의 공존을 기초로 한 지속 가능한 성장 발전의 체제를 만들어 가야 된다는 거예요. 그래서 아까 말한 것처럼 유럽에서는 굉장히 노력하고 있어요. 한국에서도 노력을 하면서 막 그린 뉴딜 정책이라고, 이거 녹색 정치예요. 이렇게 하는데 그걸 못 벗어나요. 이거를 기회로 우리가 돈을 더 많이 벌어야지. 우리가 선진국 반열에 들어가야지. 그런 꼼수를 가지고 있는 거예요. 그래갖고 화석 연료를 계속해서 쓰면서 이제 이런 그런 허와 실을 가지고 있는 거죠. 그래서 이런 경제를 만들기 위해서는 인간이 쓰기 좋은 것을 하나님이 보시기 좋은 것으로 만들고 개인의 이익과 이윤을 추구하기보다 함께 살아가는 체제를 만들어가야 된다는 거. 경쟁과 승자 독식보다 고통받는 이들과 자연의 고통을 듣고 실제적으로 도움을 주기. 대안이 있고 사실 이거 우리가 할 수 있는 거 아닌가요? 개인이? 어려운가요? 내 주변에서 이렇게 우리가 이것은 실천할 수 있는 것들도 많아요. 제가 구체적으로는 말 안 하겠어요. 그래서 우리는 예를 들면 내 가까운 가족 안에서 보면은 자식들 중에서 아니면 부모 중에서 이 사회는 효율성을 따져요. 얼마나 저 사람이 효용 가치가 있냐. 노인이 되면 효용 가치가 없어져요. 그렇죠? 그러니까 뭐 함부로 하고 요양원에 보내고 귀찮으니까 뭐 이렇게. 그 다음에 자식들 중에서도 잘 나가는 자식은 더 이렇게 하고 뭐 좀 이런 자식은 숨기고 싶고 짜증나고 화나고.
사실 인간의 생명은 되게 존엄한 거거든요. 그리고 노인이거나 그 다음에 성공을 한 자식이거나 그렇지 않은 자식이거나 나에게 정말 고통을 많이 주는 자식이거나 하느님이 나에게 허락한 그 공간에 있는 그 생태적으로 산다는 감수성을 느낀다는 거, 생태적인 지혜를 갖는다는 것은 내 옆에 있는 한 사람 한 사람의 그 생명을 하느님이 내 곁에 있도록 만들어주신 생명을 용기를 주고 위로를 주고 그들과 함께 살아가는 거. 그리고 내가 어두운 것을 숨기고 나는 좋은 거 이런 경제 발전, 유용하고 이익이 있는 거 이런 것을 따지는 게 나에게 이익이 없어 보이고 나에게 고통을 주는 것 같지만 장자가 그런 얘기 했잖아요. 무용함에 유용함을 깨닫는 지혜를 찾으라고. 여러분들 생각나는지 모르겠어요. 우리가 무용하다고 보는 것이 굉장히 유용해요. 그리고 사실 우리 신앙인들 세례 받았잖아요. 예수 그리스도가 유용해서 우리가 세례를 받았나요? 예수 그리스도의 십자가 여기 어딨나? 예수 그리스도의 십자가가 우리의 삶에서 유용해요. 세상 사람들은 쓸모없어요. 이방인들은 비유에 거슬리는 일이에요. 경제 진보를 말하고 이런 한 개인의 이익, 기업의 이익을 추구하는데 되게 비유가 거슬리는 일이에요. 그 다음에 이 세상의 지혜를 찾는 사람들에게는 되게 어리석은 짓이에요. 십자가의 진리를 살아간다는 것은. 그렇지만 그 안에 그 숨은 보화, 인생의 보화가 있다는 거. 그래서 어떻게 보면 그리스도교도 무용함의 유용함을 알고 있는 종교인 거예요. 우리가 쓸모없고 그냥 갖다 내버리고 싶은 어떤 이런 것들이 얼마나 우리의 생애에 그 행복하게 하는 그런 어떤 단초가 되는지 그 말하고 있는 종교라고 저는 생각합니다. 그래서 우리는 감염병이 준 고요와 침묵 속에서 하느님의 창조 활동을 기억하고 하느님의 작품을 피조물을 지키기 위한 소명을 다시 찾아야 됩니다. 이 세상에 하느님은 세상 만물을 만드시고 숨과 생기를 불어넣어 주셨어요. 따라서 각자의 만물은 각자의 모습대로 하느님을 찬미하고 있으며 우리는 세상 만물 안에서 하느님의 활동을 느낄 수 있어야 돼요. 지금 제가 생각하기에 여러분 한 사람 한 사람도 예수님의 복음이라고 생각해요. 예수님이 하느님께서 만드셨고 여러분에게 숨을 불어넣어 주신 그리고 여러분에게 생명을 주신 분이기 때문에 여러분이 하느님의 생명을 보여주는 거. 우리가 이렇게 볼 수 있을 때 그것은 기쁜 거죠. 기쁜 소식인 거예요. 우리가 그런 것을 볼 수 있는 능력을 키워야 된다는 것이 생태적 감수성과 지혜를 키우는 능력이라는 것이라는 거. 그래서 저는 이제 이 시대의 생태적 회개를 얘기를 하는데 우리가 믿고 있는 신앙이 뭔지 한번 이 시대에 생각해 봐야 되지 않을까. 우리가 믿는 것은 여러분들은 뭐를 믿으세요? 왜 그리스도 신앙인이 되셨어요? 예수님을 믿으시나요? 예수님을 믿으시나요? 예. 마르코 복음화에 보면은 예수님은 이렇게 그리스도가 우리에게 전에 기쁜 소식을 믿는 것이라 그랬어요. 기쁜 소식은 또 뭐예요? 여러분이 예수님의 말씀이 기쁜 소식이에요? 그래서 이렇게 신앙의 원천을 생각해 봐야 되는 거. 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식이냐. 마르코 복음에 의하면 하느님 나라가 가까이 왔다는 거예요. 하느님 나라가 우리가 이 세상을 살다가 죽어서 천국 가는 게 아니고 과거에는 그렇게 가르쳤어요. 하느님 나라가 무엇이냐 뭐 이렇게 하면은 뭐 이 세상에 살다가 죽어서 천당에 들어가는 그것만이 아니고 물론 우리 들어가면 천국에 가겠죠. 근데 하느님 나라가 내 손에 있는 거야. 내 옆에 지금 여러분들 손 안에 있어요. 그거를 여러분들이 하느님이 주신 능력을 가지고 키우는 거. 그리고 그 안에서 우리가 행복하게 사는 게 바로 기쁜 소식인 거예요. 누가 뭐라고 해도 그래서 하느님 나라가 가까이 왔다. 이게 기쁜 소식인 거예요. 내가 막 절망에 있을 때라도 가까이 왔다고 하니까 믿어야죠. 그렇죠? 그 가까이 온 게 뭔가 찾고
예수님의 말씀을 믿고 너한테 모든 것을 주었으니까 너는 예수 그리스도 하느님의 아들이라 그랬잖아요. 우리는 누구예요? 우리는 하느님의 자녀잖아요. 하느님의 딸과 아들인 거예요. 그런 존재들이기 때문에 우리에게 주신 그런 능력을 믿고 하느님께 의지하면서 희망을 걸고 이렇게 삶에 오는 도전, 개인적인 도전, 이 사회의 도전, 이런 전 지구적인 도전을 우리가 헤쳐나갈 수 있다는 그런 이제 힘을 얻는 거죠. 그래서 사실 칼 라너라는 신학자는 그랬어요. 우리의 신앙이 가끔은 옆길로 가기 때문에 사실 그리스도인들이 믿고 있는 신앙이 진짜 예수님의 복음이 아니라는 게 얼마나 다행인지 모른다고. 여러분들 한번 생각해 보세요. 저 사람, 우리 얼마나 다른 사람 판단 많이 해요. 저 사람 저 사람은 뭐 안 봐야 될 사람. 그래서 성당에 오면 저 사람은 죄인인데 왜 영성체를 하지? 저 사람은 이렇게 막 그리고 의인인지 죄인인지 이렇게 가리고 뭐 이렇게 하는데 하느님 나라에는 그물을 던진 것과 같다고 했어요. 그물을 던졌을 때 모든 고기가 다 들어와 있잖아요. 모든 종류의 고기가. 그래서 하느님이 밀과 가라지를 우리 보러 가르지 말라고 했어요. 그냥 두라고 했거든요. 하느님 나라는 그런 곳이에요. 인간의 손으로 인간의 그런 어떤 사고로 가르면은 사실 하느님의 생명을 우리가 다칠 수도 있기 때문에 있는 그대로 보라고. 제가 아까 강의 시작하기 전에 얘기했잖아요. 하느님 나라는 죄인도 있고 의인이라고 생각하는 사람도 있고 모두가 다 있는 곳이라고. 그래서 거룩한 곳이라고. 그래서 우리가 매일 우리가 아까도 얘기했지만 십자가의 지혜, 우리가 의롭다고 생각하는 이들, 죄인으로 우리가 하는 이들도 모두 혼자 함께 있는 나라입니다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿는 거는 십자가의 지혜, 무용함의 유용함을 믿는 거예요. 예수님의 십자가의 지혜는 사실은. 근데 우리가 그거를 볼 수 있는 눈이 있어야 돼요. 장자는 뭐라고 했는지 여러분들 기억했어요? 박을 심었는데 박이 너무나 커갖고 탄탄하지가 못해요. 그래서 사람들은 박을 보면은 저건 바가지를 만들어야지 늘 그렇게 생각한 거예요. 그렇죠? 그래서 잘라서 바가지를 만들었더니 박이 너무 크니까 너무 약한 거예요. 쓸모가 없어서 박을 다 캐서 버렸다고 얘기를 하니까 이제 그 이야기를 듣고 있던 사람이 이런 얘기를 하니까 자네는 왜 박을 늘 뭔가를 담고 그렇게 담아야 된다고 생각하나. 저렇게 얇고 가벼운 박을 시냇가나 바다나 강에 가서 그거를 붙들고 돌아다니면 얼마나 튜브 역할을 하는 거죠. 그렇죠? 어디서나 네가 유유히 떠다니면서 놀고 행복하게 지낼 수 있는 왜 그렇게는 생각을 못 했느냐. 이런 이야기를 하는 거예요. 그래서 우리가 그러니까 제일 중요한 건 이 생각을 바꾸는 거. 우리가 쓸모없다고 생각하지만 우리가 그러니까 저 박은 항상 바가지를 만들어야 되는 거야. 그렇게 생각하면 쓸모없어요. 근데 바가지라고 생각하지 않고 그거를 하나의 커다란 뭐 표주박 공으로 만들어서 다른 용도로 쓸 수 있다고 생각했을 때는 쓸모없는 것이 아니죠. 그래서 우리도 십자가에 예수님께서 우리에게 지금 미사도 저희가 드렸어요. 우리를 위해서 하나님인데 인간이 돼서 오셨잖아요. 그거 기적 아니에요. 그렇죠? 하나님 전능하시니까 그렇게 할 수 있는 거예요. 인간이 돼서 오셨고 그다음에 우리와 함께 머무르시고 우리에게 힘을 주시고 이런 분이시잖아요. 그래서 이 하는 십자가의 지혜는 약함의 지혜예요. 강함의 지혜가 아니고 약함의 쓸모없음의 지혜라는 거 한번 생각하시면서 우리는 어떻게 보면 1차적으로 부와 명예와 권력을 사실 신앙을 통해서 얻고 싶어 하죠. 그렇죠? 그리고 건강도 얻고 싶어 하고 그리고 우리가 추구하는 이 세상이 모든 사람이 좋다고 하는 거 그리고 나가 좋다고 하는 거를 추구하는 그런 신앙생활을 하고 있는데
이런 것은 어떤 현세 지복적인 어떤 신앙이고, 이런 신앙은 조금만 무슨 일이 생기면 금방 냉담해요. 싫어요. 왜냐하면 자기가 원하는 것이 아니기 때문에. 근데 깊은 신앙을 가지신 분들은 뭐 교회 안에 뭐 불미스러운 일이 있건 무슨 일이 있건 깊은 신앙을 가지고 있는 사람은 흔들리지를 않는 거예요. 하느님의 그 십자가의 어리석음을 체험한 사람, 무용함의 유용함을 한번 체험한 사람은 신앙이 흔들리지를 않아요. 왜냐하면은 그것이 무엇인지를 알기 때문에. 하나님을 만난 분이죠. 그래서 여러분의 신앙도 이렇게 모든 사람이 추구하는 거 갖는 것도 다 좋아요. 그거 나쁜 거 아닌데, 그거 이외에 더 깊이 하나님을 만나기 위해서는 나에게 가장 무용하다고 생각되는 게 뭘까? 내가 떨어버리고 싶고 멀리하고 싶고. 프란치스코는 나병 환자였어요. 근데 그것을 내가 싫고 멀리하고 싶고 안 보고 싶고 그런 존재를 내가 포용했을 때, 그때 얻게 되는 그런 신앙의 체험, 하느님의 체험, 그것이 우리를 깊은 신앙으로, 그리고 결국은 우리의 행복을 가져다 주는 거예요. 우리가 물질적이고 현세적이고 왔다가 가는 거에 우리의 목숨을 걸고, 물론 그것도 우리에게 부차적인 건 아니에요. 좋은 거예요. 좋은 건데 우리가 더 깊게, 이제 여러분들 나이도 있으시잖아요. 깊은 신앙을 가질 때 그런 어떤 느낌, 그런 체험은 우리의 신앙을 굉장히, 그래서 첫 번째는 나에게 불편한 걸 어떻게 받아들일까 한번 숙제로 여러분들에게 내어드립니다. 그래서 교회도 사실 이러한 현실을 인식하고, 제가 누누이 이야기했지만 역대 교황, 그러니까 이런 기후 위기가 어제 오늘 닥친 건 아니에요. 60년대부터 많은 과학자들은 예상을 했어요. 이렇게 가면 안 된다, 안 된다, 그런 예상을 했고, 교황님도, 역대 교황님들도 계속 이야기를 해오셨어요. 그래서 시간이 없어서 이거는 안 보여드리겠는데, 이야기를 했고, 그 다음에 프란치스코 교황은 2015년에 정말 이제 정신을 차려야 되겠구나. 2030년까지 1.5도, 0.5도 이상 올라가지 않게 만들어야 되겠구나. 인류가 힘을 합쳐서 2050년까지 이산화탄소가 제로. 더 이상 탄소 제로. 그렇다고 인류가 성장하고 발전하지 않느냐면 성장하고 발전해요. 근데 다른 방법을 찾는 거죠. 그렇죠? 전에는 돈이 더 많이 들고, 그러니까 공장을 짓고 그러면은 뭐 그 환경에 거슬리지 않게 해야 되면 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 해서 돈이 많이 든다고 생각을 했는데, 길게 보면은 아닌 거죠, 그게. 그래서 그런 어떤 사고를 전환해서 빨리빨리, 그래서 앞으로의 기업, 여기 기업 운영하시는 분은 안 계시겠죠? 이렇게 이 시대의 요구에 따라서 상생이 가능한 그런 어떤 공존, 자연과 인간이 상생이 가능한 기업이나 그런 어떤 단체로, 사업체로 만드는 것이 길게 보면은 성공하는 기업이라고 이야기를 이제 하고 있습니다. 회부되고 있습니다. 그래서 이미 여기 미래지향적인 기업들은 이미 기후 대응에 적극적으로 나서고 있습니다라고 이제 얘기를 합니다. 그래서 이 영상도 또 길기 때문에 이제 이거는 보지 않도록 하겠습니다. 장자를 통해서 본 하느님 나라. 하느님 나라는 결국 우주의 모든 만물이 서로 영향을 주면서 서로 도움을 주고 있는 거예요. 그래서 이 우주 만물이 이렇게 서로 영향을 주고 있다고 해서 뭐 서로 행복하고 사랑하고 이런 것만 아니에요. 엄연한 냉혹한 약육 강식의 그런 어떤 것도 있어요. 먹이 사슬도 있어요. 그렇죠? 고통도 있어요. 잡아먹히기도 해요. 배고프면은 더 작은 짐승을 잡아먹기도 하고. 근데 장자는 뭐라고 했냐면은 자연이 주는 고통은 너무나 순한 거라고 해요. 인간이 만드는 고통은 냉혹하기가 이를 데 없다고 얘기를 합니다. 우리가 자연에서 오는 그런 어떤 경고와 고통은 인간이 주는 고통보다 오히려 단순한 고통이라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 나이 들면은 젊었을 때는 혈기왕성하다가 나이 들면 기운이 쇠약해지고 이 세상을 떠나는 거는 자연의 순리라는 거죠. 그 자연의 순리를 거스르기 위해서 너무 지나치게 기를 쓰지 말라는 거죠. 그렇죠?
그 순간의 아름다움은 하느님이 충분히 주셨기 때문에 예, 그래서 인간은 그 하느님 나라는 어떤 것이냐면 인간이 만드는 나라가 아니에요. 하느님이 보여주시는 나라예요. 하느님이 다스리시는 나라예요. 하느님은 어떤 방법으로 다스리시느냐? 약함을 통해서 다스리시는 나라예요. 약함을 통해서 자신의 약함을 통해서 다스리는 나라. 그 이 세상은 어때요? 힘이 있고 뭐 지위가 있으면 떵떵거리면서 이 사람 저 사람 부리면서 이렇게 살잖아요. 그런 나라가 아니고 하느님이 다스린 나라에는 모든 존재들이 행복한 나라라는 거 이야기합니다. 이것도 장자가 이렇게 천하에서 가장 부드러운 것은 가장 굳센 것을 극복한다. 그게 물이라고 했어요, 장자는. 그래서 또 큰 지혜는 어리석음과 같다. 이건 바로 우리 신앙생활, 예수님이 십자가를 말하는 것이 아닐까. 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 넘어갈게요. 절대적인 존재에서 하느님 나라, 장자를 통해서 우리가 볼 때 그 약함의 강함이 드러나는 나라이고 여기에는 모든 생명을 존중하고 만물을 평등하고 무의자연, 순물 자연의 원리. 그래서 지금 이거는 지난번에 강의 때 했던 내용이라서 다 이야기하기는 그렇고요. 인간사를 넘어서 우주의 지평으로 우리의 의식을 열도록. 그래서 제가 여러분들에게 자꾸 우주에서 본 지구를 자꾸 여러분들에게 보여주는 거예요. 제가 묵상거리고 되지만 좀 우리의 존재에 대해서 한번 이렇게 객관적으로 멀리서 좀 보라는 거죠. 그렇죠? 우리가 지지고 볶고 아웅다웅 하는 어떤 이런 것들의 그 실체를 좀 보고 제일 근본적인 거 변하지 않는 그런 것을 잡으라고 여러분들에게 얘기를 합니다. 그래서 단순 소박함의 삶을 살아야 된다는 거, 편리하고 나에게 안락한 것에 집착하는 그런 거. 나 조금이라도 불편하면 못 참아. 막 이렇게 막 뭐든지 편안하게 만들고 바꾸는 이런 것보다 자연스러운 것을 받아들이는 거. 그리고 나 위에 나만이 천상천하 유아 독전이 그것도 맞아요. 맞기는 하지만 세상 만물은 하나의 기원에서 유래한다는 거, 그렇죠? 그리고 모두 평등하다는 거, 생명의 고유함과 존엄성을 인정하고 유한한 생명을 지닌 만물과 인간은 자연의 한 부분이라는 거. 여러분들이 아까 시작 기도 때 영상에 본 것처럼 우리는 그냥 한 부분인 거예요. 내가 그 한 부분에서 똑 떨어져 나와서 어떤 존재하는 존재가 아니라는 거. 이렇게 그래서 하느님의 도를 그리고 각 사람들, 각 피조물, 내 이웃은 하느님의 모습을 반영하고 있어서 덧붙이거나 덜어낼 필요가 없는 거예요. 그래서 여러분들도 내가 밀어내고 싶은 사람, 멀리하고 싶은 사람에 뭘 고치려고 하거나 뭐 더 붙이거나 덜어내려고 하지만 그 사람이 있는 순수한 것을 자꾸 보려고 그 사람의 묻은 때를 자꾸 보지 말고 그 안에 있는 그 하느님이 주신 귀한 그런 모습을 자꾸 여러분들이 보려고 노력할 때 아마 우리가 무용함의 유용함을 깨닫게 되지 않을까. 예, 그래서 이런 건 다 말이에요. 그래서 하느님 나라는 커다란 바다와 같다. 아무도 버리지 않고 바다는 모든 시냇물을 다 받아들이잖아요. 그렇죠? 받아들이고 출렁거리면서도 넘치지 않는 그런 어떤 나라. 그래서 여러분 한 사람 한 사람이 하느님 나라를 만들 때 밀어내고 싶은 사람 밀어내지 말고 이 사람 저 사람 다 품어 안고 그냥 바닷물처럼 출렁거리면서 하느님을 찬미하는 거. 그게 우리의 행복이라고 말해주고 있지 않을까. 이 세상에 이 사람도 있고 저런 사람도 있고 다 지멋에 흥겨워서 살아요. 그렇죠? 그러니까 그런 사람들을 내가 미워하거나 내 비유에 안 맞는다고 그렇게 하지 말고 그냥 확 내 가슴을 품어 안아서 같이 함께 흥겹게 놀아보고 살아보는 그런 세상이 바로 하느님 나라가 아닌가 그렇게 저도 생각합니다. 예, 그래서 하느님 나라는 인간의 가치와 힘에 좌우되지 않는다는 거. 그래서 지금 이런 생태계 위기도 이렇게 알아들어야 되는 거죠. 인간의 힘과 가치에 따라서 그렇게 살면 안 된다는 거를 이제 여러분들이 기억해야 됩니다. 그래서 프란치스코의 하느님 나라는 그러면 어떤 나라인가?
프란치스코는 이런 이제 영상을 하나 보여드릴게요. 프란치스코가 생각하는 하느님 나라는 이런 나라였어요. 프란치스코가 태양의 창가를 통해서 그 하느님 나라를 보여줬거든요. 이거는 CBCK에서 만든 영상이에요. 오늘 영상 많이 보죠. 프란치스코는 온 피조물 안에서 하느님의 존재를 봤거든요. 하느님의 현존을 봤어요. 특히 자연 안에서 그리고 많은 인간 안에서 하느님이 살아계시는 거를. 프란치스코가 사실 이렇게 기도는 하지 않았지만 프란치스코 태양의 창가가 오늘날 이 시대의 그 어떤 배경으로 프란치스코가 기도를 했다면은 아마 이런 기도를 하지 않았을까. 원본은 여기에 있어요. 원본에 있고 지금 이 시대에 맞춰서 프란치스코가 이 시기에 살으셨다면 그런 기도를 바치셨지 않았을까. 이런 생각을 합니다. 그래서 프란치스코 이제 이건 다 이론이에요. 그래서 우리는 그 창조 때 하는 그 우리가 코로나19 시대를 감염병 시대를 지내면서 나에게 고요하고 침묵, 지루하고 교회도 성당도 다 멈췄잖아요. 그 조용함을 우리는 어떻게 받아들였나? 사실 집안에서 일하시는 분은 조용하지가 않았을 것 같은데 더 바쁘셨을 것 같은데 그죠? 먹이고 입히느라고 그 어떤 이렇게 세상이 조용하게 됐을 때 우리는 무슨 생각을 했나 한번 생각해 보시면 강제로 안식년을 받은 것 같은 그런 순간에 나는 무슨 생각을 하고 살았나? 나는 뭐를 생각했지? 그래서 지금 우리가 들은 그 4번의 강의를 통해서
그리고 이 코로나19를 보면서 나는 어떻게 살아야 될까? 생태적으로 좀 한번 생각해 보시면 됩니다. 아까 말한 것처럼 예, 그래서 프란치스코는 그래요. 하느님을 닮은 인간, 특별히 하느님을 더 많이 닮은 인간, 예수 그리스도의 모습에 닮았잖아요. 이런 인간은 모든 피조물을 섬기기 위한 소명을 받았습니다. 피조물을 돌보고 생명에 봉사하고 정의, 평화, 치유. 이걸 예수님도 우리에게 보여주신 모습은 군림하고 지배하는 지배자가 아니잖아요. 그렇죠? 그 교회도 쇄신해야 돼요. 예수님을 모시고 살아가는 교회가 지배하고 막 군림하고 명령하고, 이 교회는 사실은 진정한 예수님의 교회가 아니지요. 그렇죠? 그래서 이제는 권위라는 말 대신에 봉사라는 말을 써요. 그렇죠? 좀 생각을 바꾸라고. 근데 봉사 대신에 요새는 또 어떤 말을 쓰냐면 섬긴다는 말을 써요. 사실 섬긴다는 말이 더 적당한 표현이라고. 예수님께서도 이 세상을 지배하고 군림하러 온 게 아니고 섬기러 왔다는 그런 어떤 말씀. 섬긴다는 것은 다시 말합니다. 무용함의 유용함입니다. 잘 생각해 보시고. 그러면 이제 프란치스코와 장자는 어떤 분은 그래요. 제가 제 강의가 되게 피상적일 거라고 얘기를 하는데 사실은 피상적인 건 아니에요. 왜냐하면 우리의 그 근본적으로 우리가 갖고 있는 생각이나 의식을 바꾸기 위해서 저는 이제 이런 강의를 하는 거예요. 의식이 바꾸지 않으면 우리가 행복해질 수가 없어요. 제가 아까 말한 것처럼 우리가 현대 문명에 물들어 있어요. 현대 문명에 사는 안에 살고 있는 사람이기 때문에 물들어 있어요. 그러면 이 세상의 원리는, 지배하는 원리는 뭐냐면 딱 두 가지예요. 유용한가, 이익이 되는가. 요거 두 가지의 원리에서 이 세상은 움직이고 있어요. 이 경제 원리예요. 그러면 이 경제 원리는 우리 안에 어떻게 작용하냐면 내가 만나는 사람, 가족, 모든 것을 유용한가 아니면 이익이 되는가, 이런 식으로 생각을 해요. 그러면 나 자신도 내가 슬프고 힘들 때 내가 유용한 사람인가, 내가 이익이 되는, 이렇게 자기 자신을 물질 취급을 하는 거예요. 자기 자신을 대상화시키는 거야. 나는 내 자신의 어떤 그 존재를 보는 게 아니고 이 세상의 원리에 의해서 나를 재단하고 다른 사람을 재단해요. 그러면 가족이 행복할 수가 있나요? 늘 유용한지, 그러니까 저 생명이 있고 자식이 내게 주어져서 고맙고 행복하다, 그런 것보다 늘 그런 것이 먼저 앞서게 되면은, 그리고 가정이 그러고 이 사회가 그리고 이 온 세계가 그렇게 되면 인간은 그런 이익과 유용성의 논리에 의해서 굴러가고 있거든요. 지금도. 근데 지금 코로나 시대 때는 이거를 풀어야 된다는 거예요. 우리가 유용하다고 생각하는 것에 대해서 다시 한번 생각해 보는 거. 그런 깊게 이런 생각을 통해서 우리의 의식을 바꾸고 삶을 바꾸고 용기를 내고, 지금은 손해보는 것 같지만 시작해보면 아까 우리가 동영상에서 본 것처럼 해보니까 이거 되네? 해보니까 돈도 더 많이 남네? 이렇게 된다는 거죠. 당장은 눈앞에 보이지 않지만 우리가 생각을 바꾸고 의식을 바꿀 때, 그리고 그 예로 여러분들에게 말씀드린 거, 그 장자가 말한 표주박을 한번 생각해 보시면 되게, 내가 생각하는 잣대에 유용함이 있는지 무용함인 것인지, 이렇게 우리가 의식만 바꾸면은 이 세상은 신세계라고 이제 이야기를 하죠. 그래서 장자는 말해요. 늘 네가 가진 생각이 옳다고 절대로 생각하지 마라. 네가 갖고 있는 거는, 당신의 생각은 당신의 생각일 뿐입니다. 내가 살아온 경험과 내가 알고 있는 그 지식이에요. 그렇죠? 일 뿐이에요. 그래서 여러분들은 다른 사람의 말을 잘 들어야 돼요. 모든 사람들이 다 자기 말만 하잖아요. 근데 그게 사람들이 다 자기가 다 옳고 그르다고 옳고 좋다고 생각하기 때문이에요. 근데 그렇지 않거든요. 우리가 알고 있는 지식과 내가 옳고 그르다고 판단하고 좋고 나쁘다고 하는 것은 그냥 내 경험일 뿐이에요. 하느님이 보시기에는 그렇지가 않거든요. 그래서 여러분들이
지금 교회가, 그 다음에 가족 안에서도 그래요. 가족 안에서, 그 다음에 그 교회 공동체 안에서, 그 세상 정치 공동체 안에서 서로 권력을 잡고 힘을 잡기 위해서 서로 막 줄다리기를 하면서 끝없는, 그렇지 않아요? 모든 사람이 이 세상의 논리는 어떻게 보면 이거는 좋은 거고 이거는 나쁜 거야. 이거는 유익한 거고 이거는 유익하지 않아요. 그러면 사람들이 어떻게 생각해요? 그렇게 규정을 딱 만들어 놨어요. 그러면 모든 사람들이 좋다고 생각하는 거에 달려가지 않겠어요? 그렇죠? 누가 다른 사람 나쁘다고 생각하는 거 가겠어요? 좋고 유익이 되는 거 따라가면 모든 사람들이 따라가요. 그럼 거기 경쟁이 붙어요. 그러면 경쟁에서 이긴 사람 다 갖는 거예요. 이 세상에 이렇게 살아가면 얼마나 삭막하겠어요. 그렇죠? 그래서 오직하면 물론 조금 한 달 있다가 달에 간다 그러더라고요. 자기 동생하고. 근데 그분이 이름이 뭐죠? 다시. 그분도 그런 어떤 부와 재물을 축적했고 미래에 대한 어마어마한 야망을 가지고 있는데 왜 어떤 분이 그분에게 너는 달에 가서 오지를 마라 이렇게 썼겠어요. 그렇죠? 그분에게 이제 고통을 받은 사람일 수도 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 이렇게 우리의 의식을 바꾼다는 것은 우리가 새로운 행복을 볼 수 있게 열어주는 거예요. 근데 이거는 우리가 아직 경험해보지 못한 세상인 거예요. 그래서 두려워하고 싫어하고 그렇게 했다면 망할 것 같은 느낌이 드는 거예요. 저렇게 했다가 근데 이제 많은 사람들, 요새는 과학자들도 그러잖아요. 그렇게 하지 말고 의식을 바꾸라. 여러분들이 우리는 의식을 바꾸는 기준은 다른 데 있지 않아요. 예수님을, 우리가 생각했던 예수님을 버리고 진짜 예수님을 믿는 거예요. 진짜 복음을 믿는 거예요. 내가 이제까지 생각했던 거품을, 예수님이 생각했던 거품, 이런 거를 걷어내고 신앙의 기본으로 돌아가서, 그리고 제 생각에는 우리도 그리스도 사상연구소도 이것을 위해서 노력해야 되지 않을까. 그리고 교회도 정말 그러니까 자기는 하느님이셨는데 인간이 돼서 또 그 인간을 섬기다가 인간에게 죽임까지 당하신, 그렇게 자기를 다 내주신 하느님을 섬기는 집단이 교회거든요. 정말 우리가 그렇게 살고 있는지, 그리고 교회가 그렇게 살고 있는지, 그리고 그런 무용함에 유용함에서 행복을 느끼는지, 지복을 느낀다 그런 얘기를 하거든요. 이거는 되게 역설적인 얘기예요. 그래서 이제 강의를 마쳐야 될 것 같아요. 그래서 여러분들에게 저도 그렇게 생각하고 싶어요. 제 의식을 바꾼다는 것은 너무나 거대한 거예요. 왜냐하면 제가 갖고 있는 의식은 인류가 산업혁명 이후 500년, 300년 동안 만들어 온 의식이에요. 이게 하루아침에 없어지지 않아요. 정신을 차리고 있지 않으면 우리는 의식도 못하는, 아까 그러던 나는 왜 자꾸 그 길로 가, 잘못된 길로 자꾸 가지? 그러니까 아까 옆에 또 한 분 있다가 그냥 의식 없이 몸에 습관된 대로 가기 때문이야, 이렇게 이제 하는 얘기를 제가 이렇게 경당에서 들으면서 오늘 꼭 필요한 말이고, 그러니까 의식을 하고 이렇게 생활을 하면은 하나님이 보장해 주셨어요, 그거를. 근데 왜 우리는 안 믿는지 몰라요. 그거를 믿고 코로나19를 보내면서 우리의 삶도 바뀌고 세상의 그 원리도 좀 바뀌고 순환하고, 그래서 모든 인간이 상생하고 공생하고, 인간뿐만이 아니라 우리에게 많은 혜택을 주고 있는, 아름다움을 주고 있는 저 자연도 공생할 수 있는 그런 경제, 그런 새로운 체제가 만들어지기를 희망해 봅니다. 그리고 우리의 삶도 하나씩 이렇게 다 조금씩 바뀔 수 있도록. 그리고 여러분들 잊지 마세요. 우리가 나이 들고 여기 보면은 젊은 분도 있지만 우리는 하느님의 자녀예요. 하느님과 같이 되라고 했어요. 완전한 사람이 되라 그랬잖아요. 너희에게 모든 것을 다 줬다고. 그리고 너희의 손과 발로 당신이 원하시는 그런 세상을 이루라고 우리에게 맡겨주신 그런 하느님 기억하면서 이 시간 마치겠습니다.
혹시 뭐 저기 질문 있나요? 저 혼자만 막 얘기를 했는데. 질문 고통스러운 시간이에요. 네, 그래서 마지막으로 우리가 이렇게 함께 있음을 즐거워하고 기뻐할 수 있는 생태적인 감수성과 지혜, 그 지혜는 바로 십자가의 지혜이고 어리석음의 지혜이고 무용함의 유용함의 지혜라는 거 생각하면서 성모성으로 바치겠습니다. 왜냐하면 성모님은 이 길을 우리가 아기 예수님을 낳아서부터 이 길을 정말 100% 살아가신 분이세요. 그렇죠? 복되신 여인이라 그랬잖아요. 근데 복되기는 뭘 복돼요. 그렇죠? 아기 예수님의 십자가에 내리신 예수님을 품에 안고 울으신 분이세요. 그렇죠? 그리고 그분의 또 부활을 체험하신 분이세요. 그래서 마리아는 성스러운 분이세요. 성녀라고 성 마리아라고 부르잖아요. 그리고 하느님의 어머니셨고, 그래서 우리가 이런 것을 성모님을 생각하면서 완전히 그 하느님이 일러주신 아들 예수가 일러주신 길을 온전하게 100% 걸으신 성모님께 우리를 의탁하면서 또 우리 각자도 우리의 삶의 자리에서 하늘에서 떨어지는 거 절대로 아니거든요. 내가 있는 그 손길이 닿는 그곳에서 이렇게 하나님의 나라를 만들어가기를 바라겠습니다. 성모님께 기도하면서 마치겠습니다. 잠깐만요. 근데 이렇게 해주세요. 성모 기도를 바칠 때 우리가 천사가 뭐라 그랬어요? 성모님에게 은총이 가득하신 마리아여 기뻐하소서 주께서 함께 계시니 그랬잖아요. 그렇죠? 성경책을 읽어보면은 은총이 가득하신 마리아여 기뻐하소서 주께서 함께 계시니 그랬어요. 그렇죠? 그 다음에 엘리사벳이 성모님한테 뭐라 그랬어요? 만나서 여인 중에 복되시며 태중의 아들 복되십니다. 그렇게 얘기를 했잖아요. 그리고 교회 전체가 뭐라고 하냐면은 성 마리아여 하느님의 어머님 이제와 우리 죽을 때 우리 죄인을 위하여 빌어주소서 했잖아요. 이 기도가 굉장한 그 교회 신앙을 담고 있는 기도라는 거 생각하면서 기도 바치겠습니다. 그래서 어떻게 하냐면 은총이 가득한 마리아에 기뻐하소서 주께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중에 이렇게 하지 말고 은총이 가득하신 마리아여 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 끊고 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되십니다. 이렇게 해볼까요? 한번 천천히 끊는 거를 습관대로 끊으면 안 돼요. 성부와 성자와 성령의 이름으로 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님 이제와 우리 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 예, 감사합니다.